the Pragatya Day, Pragatya Divas. एक जबरदस्त विभूति स्वामी चिन्मय आनंद जी अथवा तो कहो तो प्रातः स्मरणीय स्वामी चिन्मय आनंद जी 50-70 વર્ષ પહેલાં ક્રાંતિ કરી અને અનેક ભવ્ય જીવોની ભ્રાંતિ તોડી. So the birth date is 8th May, of course, 1916, Ernakulam, Cochin, ની બાજુમાં. અને મહાસમાધિ લીધી 1993માં, as we all know, સેન ડિએગોમાં. 1953માં ચિન્મય મિશનની સ્થાપના કરી, લગભગ ચેન્નઈમાં. So I'm not going to say about his life. If you are really interested, we can show that movie again. એકાદ દિવસ જેમાં આખું એ ભવ્ય જીવન આપને પ્રેરણા આપી એવું. પણ મને બહુ વર્ષો પહેલાં મેં એમનું એક કોટ વાંચ્યું હતું. This I might be saying 88માં. So Swamiji says, "My glory does not lie in not falling, but getting up after every fall." મહાપુરુષોના વાક્ય જો કેવા હોય, "My glory does not lie in not falling, but getting up after every fall." So beautifully Swamiji would say, bounce back after every setback. વ્યવહારિક જીવનમાં તો મદદરૂપ છે, પણ પારમાર્થિક જીવનમાં તો ખૂબ ખૂબ મહત્વનું છે. We also know about Abraham Lincoln. So even he says, "I fell down several times." Then what did he do? Got up, dusted himself, and went ahead. આ મહાપુરુષો પાસેથી શીખવાનું છે, કારણ કે એક પણ ભૂલ મારાથી ન થવી જોઈએ એવા અહંકાર સાથે તમે બહુ ઓછું ચાલી શકશો. પણ ગમે તેવી ભૂલ થાય તો પણ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બાઉન્સ બેક. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. So the virtue of resilience is so important in the spiritual journey. The capacity to recover from every difficulty or failure. So important. See, failure is in the event and not in you. આ દૃષ્ટિકોણ બહુ મહત્વનો છે. Failure is in an event, not in you. એક પોલિટિશિયન્સ મને બહુ ગમે, minus his some strategies. Winston Churchill, જબરજસ્ત હોશિયાર prime minister of UK during the Second World War. So even he has said something so beautiful. Success is not final and failure is not fatal. Success અંતિમ નથી અને failure એવું ઘાતક નથી. Success is not final, failure is not fatal. Have courage to continue.
એટલે કેટલો મોટો ગુણ હશે કે પતન થયા પછી કે પડ્યા પછી કે અટક્યા પછી ટુ હેવ દેટ કરેજ ટુ કન્ટિન્યુ and not just sit and sulk and feel sad and feel lonely and feel depressed. અરે તમારી સ્ક્રિપ્ટ તમારે લખવાની છે. યુ આર ધ હીરો ઓફ યોર લાઈફ. મેક યોર સેલ્ફ ધ હીરો ઓફ યોર લાઈફ. મૂવીમાં તો એક્ટરે જેમ કોઈ બીજાએ સ્ક્રિપ્ટ લખ્યું હોય એ પ્રમાણે એને બોલવાનું હોય, વિચારવાનું હોય, વર્તવાનું હોય. અહીં તો તમારે જ કરવાની છે. એટલીસ્ટ બી હીરો ઇન યોર લાઈફ, ઓફ યોર લાઈફ. ઇફ યુ આર અફ્રેડ ઓફ ફેલિયર્સ, you can never shine. You can never be a performer. બિઝનેસ હોય કે આત્મ પ્રાપ્તિનો માર્ગ હોય, ઇફ યુ આર અફ્રેડ ઓફ ફેલિયર્સ, તમારી ભાષામાં કહું તો મિસ્ટેક્સ, if you are afraid of mistakes and failures, you will never be able to shine in life. You can never be a performer. In fact, અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિએ તો આવા જીવને અહંકારી જીવ કીધા છે, જે રિસ્ક નહીં લઈ શકે. એનો ઈગો એને એટલો બધો મહત્વનો છે, પ્રાપ્તિ કરતાં પણ એનો ઈગો વધારે મહત્વનો છે. એટલે પ્રાપ્તિ માટે જે જોખમ કે જે રિસ્ક કે જે અટેમ્પ્ટ કરવા જોઈએ એમાં ટુ રિમેન સેફ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ડોન્ટ બી કોશિયસ, પણ ક્યાંક તમારો અહંકાર, યોર ડેલ્યુઝનલ સેલ્ફ એ એટલો મહત્વનો ન બની જાય તમારા પ્યોર સેલ્ફ કરતાં પણ. ડેલ્યુઝનલ સેલ્ફ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેલ્ફ એ એટલું મહત્વનું બી નહીં. સો you have to have a mature outlook towards failure. See the situation differently. If you want to remain shant, calm, or say determined or passionate, you will have to change your outlook, not change your situation. ઘટના તો બનશે. Don't we know about Edison? So many times, શું સોચો તો I forget right now, પણ કંઈક એના માટે એક્સપેરિમેન્ટ્સ કર્યા, 1000 એક્સપેરિમેન્ટ્સ કર્યા, પણ કંઈક એને જે ઇન્વેન્શન કરવાનું હતું એમાં he was not successful. So someone asked him, aren't you tired of the failures, 1000 failures, or maybe more, મને આટલું યાદ છે. And he said, what are you talking about? I found out 1000 ways how this cannot be done. Now this is sheer outlook, right? So success and failure has to be seen differently. You have to be industrious, dedication and determination. બંને જોઈશે મોક્ષ માર્ગની આરાધનામાં. ડેડિકેશન એટલે યોર પેશન, સંવેગ તમારો. એન્ડ ડિટર્મિનેશન એટલે મિસ્ટેક થાય, ફેલિયર્સ થાય કે પ્રોગ્રેસ ન થાય તો પણ કન્ટિન્યુ, અટકો નહીં. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? 4 વાગે મને સ્નેહલભાઈનો ઈમેલ આવ્યો. બરાબર, તમે ઈમેલ લખ્યો છે ને, તમે તમારી વાઈફને શું કરીને બોલાવો? I can help you, કંઈક ચેન્જ લાવવું હોય તો. Now you should call her પરેશાન. When he calls you પરેશાન, you have to hear, शान से जो परे रहती है वो. शांत से શાંતિ બોલો એ તો શાંતિ બોલો, શાંત બોલવું હોય તો શાંત બોલો. આ તો પરેશાન બોલતા હતા એ એટલે
શાંત છે. મારા સદગુરુ દેવે મને બદલવાનો માર્ગ બતાવ્યો નથી, પરે રહેવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે. પર રહેવાનો માર્ગ. તો તમારો ઈમેલ વાંચ્યો તો મેં કીધું પરેશાન, તો બે જરા દૂરથી ચશ્મા વિના વાંચ્યું એટલે પરેશાન મને વંચાયું. પણ આઈ એમ ગિવિંગ યુ અ હાયર. એને પરેશાન બોલાવવાનું એટલે એની એક ડિટેચમેન્ટની ફિલિંગ રહ્યા કરે કે પરેશાનીથી તો થોડા દૂર જ રહેવું. સો હી ગેટ્સ દેટ મેસેજ, અ લેસન ઓફ ડિટેચમેન્ટ, એન્ડ યુ ગેટ ઓફ ભેદ જ્ઞાન ઓર એલિવેશન. પરે રહેજે, પરે જ રહેવામાં ટકી જજે. કોઈ બી ઘટનાથી કોઈ વિકલ્પાત્મક પ્રોસેસ પણ પાસ જ્ઞાનમાં બી ન થવો જોઈએ તારા. તો ભાવોની વાત તો અલગ છે, એટલે કે રાગ દ્વેષની વિકારોની વાત તો અલગ છે, વિકલ્પોમાં પણ ન ઘૂસે એવી એ રહેવી જોઈએ. અને આ પ્રોસેસમાં ઘણી વખત સેટબેક મળશે. ઘણી વખત હું તમને ડરાવતો નથી, પણ તમને સમજાવવાની કોશિશ કરું કે સેટબેક બી મળશે ને ફેલિયર બી બનશે, અને થોડું દુઃખ બી થશે કે હજી કેમ નથી થતું. but that does, you have to bounce back, make this failure your turning point. very important. 4-5 ચીજ ધ્યાન રાખી દેજો. નંબર 1, શ્રદ્ધા ટકાવી રાખજો. શ્રદ્ધા ઇન ગોડ, શ્રદ્ધા ઇન ગુરુ, શ્રદ્ધા ઇન હિઝ ફિલોસોફી, પછી કર્મ ફિલોસોફી હોય કે આત્મા કે કાંઈ બી, એ દેવગુરુને ધર્મ, એની શ્રદ્ધા. તમે તમારું સક્સેસ હોય કે ફેલિયર, આઈ ડોન્ટ કેર, તમારી શ્રદ્ધા એ બહુ મહત્વની છે. બીજું એ જ્ઞાન, ઇન્ટરનલાઇઝ ધીસ વિઝડમ. ચેન્જીસ આર ઇનેવિટેબલ. If changes are inevitable, means change is also not going to remain permanent. So changes are also going to pass. Changes are going to come. એટલું જ આપણે ખ્યાલમાં રાખીએ, but changes are also going to change. Is it right English or it's right spirituality? That much I know. Changes are inevitable. પરિસ્થિતિના લેવલ પર, શરીરના લેવલ પર, મનના લેવલ પર, સ્વરૂપના લેવલ પર નથી. બાકી તો બધે ચેન્જીસ મોડિફિકેશન્સ છે. પણ ચેન્જીસ મીન્સ જે છે એ રહેવાનું જ નથી. તમે કેમ નવેમ્બરમાં આ વાત ખ્યાલમાં ન રાખી કે આવું રહેવાનું નથી? પરિસ્થિતિના સ્તર પર, શરીરના સ્તર પર, મનના સ્તર પર. એટલે જ તો દુર્લભ છે કરીને સતત જાગૃતિ રખાવતા હતા કે એવરીથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ. એન્ડ કોઈ વાર દેટ ચેન્જ મે બી સે change is a change, but it has a negative impact on your emotions, say. So say this will also pass. And you need to internalize this wisdom and be wise. એટલે શ્રદ્ધા તો જોઈશે અને જ્ઞાન પણ જોઈશે. And make every change or every failure a learning opportunity. Because we are talking of adversities and failures. So I'm saying make every failure a learning opportunity, learning to the level you ask yourself and cultivate that spirit of try me from why me. જરાક કંઈક આવ્યું, જો તમારું કંઈ રિઝલ્ટ આમાં ગડબડિયું આવ્યું કે આ આવ્યું, બી પોઝિટિવ, સ્ટે નેગેટિવ. હવે તો આ જ ઉપદેશ આપવો પડે છે, બી પોઝિટિવ એન્ડ સ્ટે નેગેટિવ. અને સમજો કંઈક ગડબડ થઈ, મને કેમ, એટલે હજી સંસ્કારમાં, પૂર્વ સંસ્કાર પ્રમાણે તમારા થોટ્સ ને ઇમોશન્સ ચાલે છે. નો પ્રોબ્લેમ, ન થવું જોઈએ પણ થઈ ગયું. નાઉ ગો ઓન આસ્કિંગ યોર સેલ્ફ ટિલ યુ આર ઇન ધ સ્પિરિટ ઓફ try me. So make every failure a learning opportunity also.
During failures, learn to ask for help at the right time. સમજાય છે? કોઈ વાર બી કોઈ મિસ્ટેક થઈ, ભૂલ થઈ કે ફેલિયર કે સેટબેક, take help, but take at the right time. Not when you are very, very sad, lonely, depressed, sulking, shrinking. Then you are already in your loop of wrong thinking. You should have a support group. સત્પુરુષ જ છે મહત્વનું તો, પણ સત્પુરુષ ન હોય તો છે સત્સંગી. તમારું સપોર્ટ ગ્રુપ તૈયાર હોવું જોઈએ કે ઇફ આઈ એમ ફિલિંગ લો તો આમની સાથે વાત કરીશ તો 3 ચીજ મને મળશે: પીસ, પોઝિટિવિટી, પાવર. એવું બને છે કે નહીં? કોઈક સત્સંગી સાથે તમે જરાક ફોન હલાવો, હલો એમ બોલો, અને તમારી અંદર આમ થોડી જ વારમાં શાંતિનો અનુભવ થાય, પીસનો, પાછો ઉત્સાહ અને શક્તિનો અનુભવ કરો, તમે પોઝિટિવ થોટ્સ આવવા લાગે. એવું બને કે નહીં? તમે તો ધારેલું બી નહીં કે આવી રીતે કંઈક શરૂ થશે, થયું. સો સ્ટે પોઝિટિવ કે હવે હું જે બી સત્સંગ કરવાનો છું એ પ્રેરણા માટે કરવાનો છું, જ્ઞાન માટે નહીં. ભગવાને તો સંક્ષેપમાં આખો માર્ગ, નિર્ગ્રંથ થવાનો કે નિર્ગ્રંથોનો માર્ગ સમજાવી દીધો, સકલ માર્ગ નિર્ગ્રંથ. હવે તો એ માર્ગ પર ઉત્સાહથી ચાલવા માટે સત્સંગ કરવાનો છે. તો મળ્યો ન મળ્યો તેમાં બી ઉપર નીચે ના થવું જોઈએ. બટ આઈ એમ સેઇંગ આસ્ક ફોર હેલ્પ વેન ઇટ ઇઝ નીડેડ. મારે જ મારો રસ્તો કાઢો, એમાં એટલા ઊંડા ઉતરી જાઓ તમે, એટલા નીચે પડી જાઓ, તમારા લૂપમાં જ રહો અને યુ સ્ટાર્ટ ફિલિંગ લોનલી, અને એ લોનલીનેસમાંથી તમે સંવેગ ખલાસ કરી નાખશો. ઉત્સાહ. સો યુ શુડ હેવ યોર સપોર્ટ ગ્રુપ. તાકાત હોય તો ખાલી સત્પુરુષ, પણ એટલી ભૂમિકા ન હોય તો એવું એક સપોર્ટ ગ્રુપ તમારું હોવું જોઈએ કે જેની સાથે યુ કેન બાઉન્સ બેક, જેની સાથે થોડું સત્સંગ કે વાર્તાલાપ કરતા યુ કેન બાઉન્સ બેક. સો સ્ટે ચીયરફુલ ઓલ્સો. હું એમ નથી કહેતો લાફ, બિકોઝ હું જ નથી કરતો એવું એટલે, બટ સ્માઇલ. અને એમાં બી તકલીફ હોય, કોઈ જોબોની તકલીફ હોય તો એટલીસ્ટ સ્ટે ચીયરફુલ. I have laughed very few times in life. I know that. But smiling is also being cheerful. Not only if you laugh. So, what is in your control, you control it. Meaning your reactions, nothing else. What is it not in your control, gladly accept it. હવે બોલો, આમાં વધારે શું સંકલ્પ વિકલ્પ કરવાના છે? નક્કી કરો કે આ મારા કંટ્રોલમાં છે, meaning your reaction, so control it. And this is not in my control. મારે અમેરિકા ક્યારેક તો જવું જ પડશે. What is not in your control, gladly accept it. Sadly નહીં, gladly. પણ સરસ મંત્ર મળી ગયો ને, પરેશાન. હા, તમારા ઈમેલથી 3 સાડા 3 મેં વાંચ્યો અને પરેશાન. સો શ્રદ્ધા રાખજો, એ જ્ઞાન સ્પષ્ટ કરજો. ચેન્જીસ આર ઇનેવિટેબલ એન્ડ દે આર ઓલ્સો ગોઈંગ ટુ પાસ. ચેન્જ, લર્નિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બનાવજો. Ask for help when it is needed. Have your support group ready. Stay cheerful. And believe in miracles. હું તમને અંધવિશ્વાસ રાખવાનું નથી કહેતો, સુપરસ્ટિશિયસ બનવાનું કહેતો નથી, પણ believe in miracles, because with Sadhguru in life તમને થોડા ટાઈમમાં લાગશે કે આ કોઈ મિરેકલ નથી, આમ જ હોય,
પણ દુનિયા તો મિરેકલ જોશે. સો બિલીવ ઇન મિરેકલ્સ મીન્સ બી રેડી ફોર દેટ એલિમેન્ટ ઓફ સરપ્રાઇઝ. તો મજા આવે જીવવાની. એન્ડ એન્જોય લાઈફ, સેલિબ્રેટ લાઈફ. એવરી ડે સેલિબ્રેટ લાઈફ. Not only on your birthdays, but every day celebrate life.